భారతి గారు. ఓకే. ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अपि वातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. अधीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तश्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं। मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा अवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांशनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात्
ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यात् गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् किमर्थं कस्य वा तत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतोः नाशकं बुद्धियोगं तेषां तद्भक्तानां ददासि इत्याकांक्षायाम् आह तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेव कथं नाम श्रेयः स्यात् इति अनुकंपार्थं दया हेतोः अहम् अज्ञानजम् अविवेकतः जातं मिथ्या प्रत्यय लक्षणं मोहान्धकारं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः आत्मनः भावः अंतःकरणाशयः तस्मिन्नेव स्थितः सन् ज्ञानदीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन मद्भावनाभिनिवेशवातेरितेन ब्रह्मचर्यादि साधर संस्कार व्रत संस्कारवत् प्रज्ञावर्तिना विरक्तांतःकरणाधारेण विषय व्यावृत चित्तरागद्वेष कलुषित निवातावरक स्तेन नित्य प्रवृत्तैकाग्रध्यान ध्यान जनित सम्यक दर्शन स्वभावता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ఎంత పెద్ద సమాసం చెప్పారండి స్వామివారు. తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థః జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను నా భక్తులకు శ్రేయస్సు ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది అంటే అనుకంప వలన, దయతోటి. ఎట్లా? తేషాం ఆ భక్తుల యొక్క అజ్ఞానజం అవివేకము వలన పుట్టినటువంటి మోహాంధకారము, తమహ అన్నారుగా, మోహాంధకారమును, అజ్ఞానంతో పుట్టేది మోహం, మోహమును, ఆ మోహాంధకారాన్ని
మోహాంధకారాన్ని ఆత్మభావస్థ అంతఃకరణాశయమునందు ఉన్నవాడినై, వాడి మనసులో ఉన్నవాడినై, ఆత్మభావస్థ భాస్వత ప్రకాశిస్తున్న జ్ఞానదీపేన జ్ఞానదీపంతో నశింప చేస్తున్నాను నాశయాన్ని. నీ యొక్క ప్రాప్తిని నిన్ను పొందాలంటే ప్రతిబంధాలు కొన్ని ఉంటాయిగా. ప్రతిబంధాలకి కారణాలైనటువంటి దేని యొక్క నాశనానికి భక్తులకి ఈ బుద్ధి యోగాన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నావు అంటే, ఈ ప్రతిబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నాశనం కోసం కారణంగా బుద్ధి యోగాన్ని ఏ కారణంగా నువ్వు భక్తులకి ఇస్తున్నావు అంటే, వాళ్ళ కోసం, అంటే భగవత్ ప్రాప్తి కోసము బుద్ధి సాధ్యమైనట్లయితే భగవత్ ప్రాప్తి నిత్యం కావాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? భగవత్ ప్రాప్తిని నేను బుద్ధితోటే సాధిస్తాను అని అనుకున్నాను అనుకోండి, నాకు బుద్ధి ఉందా, బుద్ధి యోగంలో ఉన్నానా, నాకు ప్రాప్తిస్తుంది. లేనా ప్రాప్తించదు. అంటే అక్కడ ఏమైంది? ఉన్నవాడికి ప్రాప్తిస్తుంది, లేనివాడికి ప్రాప్తించదు. అంటే అనిత్యత్వం వచ్చిందిగా అక్కడ. కనుక ఆ అనిత్యత్వాన్ని పరిహరించటం కోసం ఏం చెబుతున్నాడు? నా భక్తులకి బుద్ధి యోగాన్ని ఎందుకు ఇచ్చానంటున్నావేమో నేను చెబుతా విను అని దానికి సమాధానంగా చెబుతున్నాడు. బుద్ధి యోగము అన్నది భగవంతుడి యొక్క ప్రాప్తిని, అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రాప్తి పొందటానికి హేతువు కాదు. మరి అదేంటయ్యా, అదెందుకు అంటే, భగవత్ ప్రాప్తికి ఏవేవైతే ప్రతిబంధకాలుగా ఉన్నాయో వాటి నాశనము భగవత్ ప్రాప్తి ప్రతిబంధక నాశకము కనుక అది భగవత్ ప్రాప్తికి అనిత్యత్వము అనడం తప్పు. బుద్ధి యోగము అన్నది భగవత్ ప్రాప్తి ప్రతిబంధక నాశకముగా బుద్ధి యోగం పనికి వస్తుంది అని అనుకోవద్దు. ఎందుకు? అది అనిత్యత్వాన్ని సిద్ధింపజేస్తప్పుడు. మరి ఎట్లా అంటే, అజ్ఞానం ఉంది, అవివేకము అజ్ఞానం ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? శ్రేయస్సు ప్రాప్తించదు. కనుక ఏం చేస్తాడు? నేను ఆ అజ్ఞానము వలన కలిగినటువంటి, అజ్ఞానంతో ఏం కలుగుతుంటే అంతా మిథ్య అంతా కూడాను సత్యం అని నమ్ముతాం. నమ్మి ఏం చేస్తాం? మోహంలో పడతాం. మోహంలో పడితే ఆ చీకట్లో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ చీకట్లోనే ఉంటాం. మరి వెలుతురులోకి ఎట్లాగొస్తావయ్యా అంటే, అజ్ఞానము లేక అవివేకం అనేటటువంటి దాని కారణమైన దాని వల్ల పుట్టిన మోహం వల్ల మిథ్యలో కొట్టుకుంటున్నటువంటి వాడికి వాడి అంతఃకరణము లోపల నేనుండి దాన్ని నశింపజేస్తున్నా. అంచేత అజ్ఞానం వల్ల పుట్టింది మిథ్యాజ్ఞానము. ఆ మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల జరిగేది ఏమిటయ్యా అంటే చీకటి. ఆ చీకటిని ఎట్లా నాశనం చేస్తావయ్యా అంటే, నేను ఆయన అంతఃకరణములో ఉండి దానిని నశింప చేస్తున్నాను తప్ప వాడి బుద్ధి యోగం వల్ల అది నశించింది అని చెప్పుకోకూడదు. సాధన సంస్కార దేశామనుకంపార్థం అంటాడేమిటి? వారి యొక్క వారి దయ ఏమిటి? ఈయన దయ కదా. వారికి ముందు చూడండి, ముందు 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 ఒక్క నిమిషం. ఎక్కడ చెప్పండి. లోకంలో తేషామేవ అనుకంపార్థం అంటే ఆయన వాళ్ళ యొక్క దయ కొరకు అన్నట్టుంది కదా. ఈయన దయ వల్ల అన్నట్టు కదా. ఈయన దయ వల్ల. తేషాం అంటే ఏంటండి? తే అంటే ఎవరండి? తేషాం అంటే షష్ఠియే కదా. షష్ఠి. తే అంటే ఏంటి చెప్పండి ముందు. తే అంటే మనం అందరం. మనం ఎందుకు అవుతాం? తే అంటే మనం అవుతామా? వయం అంటే మనం అవుతాం. అంటే ఆ బుద్ధి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు. సహ తౌతే. సహ అంటే ఎవరు? వాడు, వాళ్ళు, తే అంటే వాళ్ళు.
షష్ఠిలో చెప్తే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఇక్కడ మనకి? భక్తులు. భక్తులు. కనుక ఆ, తేషాం అంటే ఎవరు? భక్తుల యొక్క దయ. భక్తుల యొక్క అజ్ఞానజం. తేషామేవాను తేషామేవ తేషాం అజ్ఞానజం తమః అనుకంపార్థమః. అంటే తేషాం అజ్ఞానజం తమః అనాలా? తేషాం అజ్ఞానజం తమః. అహం నేను అనుకంపార్థం. అనుకంపార్థం అహం నేను అనుకంపార్థం తేషాం అజ్ఞానజం తమః ఆత్మభావస్థః భాస్వత సరే, అర్థమైంది నాశయామి. అర్థమైంది అర్థమైంది. అన్వయం చేయాలి. ఓకే. తేషామేవానుకంపార్థమహమజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. అదే. అహం అనుకంపార్థం తేషాం అజ్ఞానజం తమః తమః నాశయామి. ఆత్మభావస్థః భాస్వత జ్ఞానదీపేన నాశయామి. ఏమో అర్థమైంది. కనుక ఇక్కడ ఏంటుంది? ఈ మిథ్యా జ్ఞానం అంటే దీని అన్ని కలిపి ఏం చెబుతున్నాడు? చీకటి అంటున్నాడు. అలాంటి చీకటిని నశింపజేసేది ఎవరయ్యా అంటే వారి అంతఃకరణలో ఉన్న నేనే నశింపజేస్తున్నాను. అంతేగాని జడత్వ లక్షణమైన వాడి బుద్ధి ప్రవృత్తి వల్ల ఇది జరగట్లేదు. నేను చైతన్యవంతుణ్ణి గనక నా చైతన్యము ద్వారా ఆ జడమైనటువంటి భావాలు తమస్సుని అజ్ఞానము వల్ల పుట్టినటువంటి దానిని నేను నాశనం చేస్తున్నా. కానీ వాడి అజ్ఞానాది కారణంగా నాశకంగా వాడి బుద్ధిని మీరేం ఆలోచించద్దు. కేవలముగా చైతన్యము ద్వారా నేను అంతఃకరణలో ఉన్నవాడినై దానిని నాశనము చేస్తున్నాను. అందుకే ఆత్మభావస్థ అన్నారు. ఆత్మభావస్థ అంటే ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ? మరి ఆత్మభావంగా జరిగింది ఏమిటేనికి అంటే ఈ తత్వమస్యాది వాక్యాలైతే ఏవైతే ఉందో దానిని బుద్ధి యందు ప్రకాశింపజేసి, ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నాడు? స్వామి చేస్తున్నాడు. అజ్ఞానానికి నివర్తకం అవుతుంది. అంటే వాడు బుద్ధితో చింతన చేస్తే అది ఆ జ్ఞానము ఇది వృద్ధి చెంది ఆత్మస్థుడైనటువంటి పరమాత్మ తన చైతన్య శక్తి చేతనే చీకటిని పారదోలుతున్నాడు. ఇంకేది ఏం చేసినా మన కృష్ణుడే చేస్తాడు. అంటే దేహాదులలో ఉండేటటువంటి వీళ్ళు ఎలా శ్రేయస్సు పొందుతారయ్యా అంటే అజ్ఞానము అవివేకం వల్ల, దాని వల్ల వచ్చిన మిథ్యాజ్ఞానం వల్ల ఇవన్నీ కూడాను దేని వల్ల పోతాయి అంటే ప్రకాశిస్తున్న జ్ఞాన దీపము చేత నశిస్తాయి. ఏమిటా ప్రకాశించేది? నేనే అతని ఆత్మస్థుడైనటువంటి నా అనుగ్రహము వల్ల. అనుకంప అన్నాడుగా, అనుకంపార్థం. అనుకంప అంటే నా యొక్క అనుగ్రహము వల్ల అతను రక్షించబడతాడు. సరిగ్గా రక్షించబడేవాడు ఎవరండి? వాడు తేషాం అన్నాడుగా. తేషం అంటే భక్తుడు. అజ్ఞానంలో ఎవడు కొట్టుకుంటున్నాడు వాడిని ఉద్ధరిస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అన్ని మనకి రాని వాళ్ళందరూ సర్వత్రా పరమాత్మ ఉన్నాడని తెలియని వాళ్ళందరూ అనుకోవాలి. అందరూ హాయిగా వస్తారు. ఆయన ముందే చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడండి? ఇంతకు ముందే ఎక్కడ చదువుకున్నాగా, ఇందులోనే చదువుకున్నాగా. ఏమని? ఏమయ్యా, నీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళని నువ్వు రక్షిస్తావు, నీ దగ్గర వాడిని రక్షించవు అంటే నీకు రాగద్వేషాలు ఉన్నాయని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయింది. కనుక నీకు రాగద్వేషాలు అని అంటే బాబు నువ్వు అట్లా అనుకోకురా నాయన. అగ్నిలాగా అగ్నిలాగా ఎవడు అగ్ని దగ్గరకు వస్తే వాడికి వెచ్చదనం ఉంటుంది. దూరంగా ఉన్న వాడికి ఏమన్నా చల్లదనం ఇవ్వడు కానీ వెచ్చదనం కలగదు. కనుక వాడికి చల్లదనము ఉండుటకు వీడికి వెచ్చదము కలుగుటకు కారణము అగ్ని మాత్రం కాదు. వాడి దగ్గరికి రావడము
దూరం ఉండటం అనేదే కారణం తప్ప అగ్ని దోషం ఎక్కడా లేదు. అగ్నికి రాగద్వేషాలు అంటించక్కర్లేదు అని చెప్పాడు కదా. అంతే. అంటే గురు అనే పదానికి కూడా బహుశా అదే గురు ఇది వస్తుంది కదా గురుగారు. అంటే అంతేగా. అక్కడ ఉన్న వస్తువు మనకి ఆల్రెడీ ఉంది, అది ఉన్నట్టుగా తెలియకపోవడం వల్ల ఆయన లైట్ వేసి ఆ జ్ఞానం ఇచ్చి మనకి అంతే కనిపించేలాగా చేస్తున్నారు. అంతే కదండి? అంతేగా అంతేగా? అంతే కదమ్మా. అవునండి. ఇప్పుడు మన మన కంటికి కనపడదు, ఆయన కంటికి కనపడింది. ఏమిటి కనపడింది అంటే అది ఎలా చూడాలో ఆయన నేర్పించాడు మనకి. అదే అదే. ఉమ్, లైట్ వేసుకోవడం నేర్పించాడు. ఉమ్. అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. యథోక్తం భగవతః విభూతిం యోగం చ శ్రుత్వా యథోక్తం భగవతః విభూతిం యోగం చ శ్రుత్వా అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యమాదిదేవమజం విభుం. పరం బ్రహ్మ పరమాత్మ పరం ధామ పరం తేజ పవిత్రం పావనం పరమం ప్రకృష్టం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం నిత్యం దివ్యం దివిభవం ఆదిదేవం సర్వదేవానాం ఆదౌ భవం దేవం అజం విభుం విభవనశీలం. అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడు? భవాన్ నువ్వు పరం కూటస్థుడైనటువంటి వాడవు, బ్రహ్మవు పరం బ్రహ్మ, ధామ ఉత్కృష్టమైనటువంటి తేజోరూపమైనటువంటి, అందులో కూడా ఎట్లాంటిది? పరమం ధామ, పరం ధామ అత్యుత్కృష్టమైనటువంటి, దానికన్నా మించినటువంటి లేనటువంటి తేజో రూపుడవు, పవిత్రం పవిత్రం శాశ్వతం నిత్యమైనటువంటి వాడు, పురుషం పురుషుడవు, దివ్యం అంటే దివి అంటే కనుక ద్యులోక సంబంధించినటువంటి, ఆదిదేవం అంటే అందరి దేవతల కన్నా కూడా ముందే ఉండేటటువంటి వాడు, అజం ఈ అజన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టకూడదు, ఉత్పత్తి లేనివాడు. ఎక్కడ జమ్ అన్నామో అక్కడ ఢమ్ అంటుంది కనుక ఈయన అజం ఉత్పత్తి లేనివాడు. పైగా ఏమిటి? విభుం, విభుం అంటే సర్వవ్యాపకము అని. ఇప్పుడు ఆకాశాన్ని వాటిని విభు ద్రవ్యాలు అంటారు తర్కంలో కూడా. అంటే సర్వవ్యాపకమైనటువంటి లక్షణము కలిగినది. అంటే ఈయన పరిస్థితి ఏమిటి? ఈయన ఎవరు ఇంతకీ అంటే ఏం చెప్పారు? అజం విభుం విభవనశీలం, అజం విభుం విభవనశీలం. పరమాత్మ యొక్క లక్షణాల్ని చెబుతూ ఉపాధి కలవాడా ఉపాధి లేనివాడా? ఇంతకీ ఈ విశేషణాలన్నిట్లో ఈయన సోపాధిక బ్రహ్మము గురించి మాట్లాడుతున్నామా నిరుపాధిక బ్రహ్మమును గురించి చెబుతున్నామా? అంచేత ఆ లక్షణాన్ని యథోక్తం భగవతో విభూతి యోగం శ్రుత్వా పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మ పరమాత్మ పరమాత్మా పరం ధామ పరం తేజ అని ఈయన లక్షణాల గురించి చెబుతున్నాడు అర్జునుడు. ఏవరిట అంటే నిరుపాధికమా సోపాధికమా సర్వాత్మలయందు ఉన్నటువంటి స్వరూపమైన ఆ బ్రహ్మము యొక్క, ఆ బ్రహ్మ పదార్థము యొక్క రూపమును
ఆ రూపాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం అంటే తద్విజ్ఞానము వల్ల కలిగినటువంటి నిరుపాధికమైనటువంటి, అంటే బుద్ధి గోచరము కాదని చెప్పుకునేటటువంటి ఆ పరమాత్మ యొక్క లక్షణాన్ని విస్తారంగా తెలుసుకోవటానికి ఈ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఏమని? యథోక్తం భగవతో విభూతి యోగం చ శ్రుత్వా, విని ఏమంటాడు? అర్జున ఉవాచ. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఏమని అడుగుతున్నాడు? పరబ్రహ్మము నీవు అన్నావు. పరబ్రహ్మమునకు పరంధామ అని 3 లక్షణాలు చెప్పాడు. ఏమిటది? పరం బ్రహ్మ, పరంధామ, పవిత్రం పరమం భవాన్, పురుషం శాశ్వతం. అంటే ధామ అంటే మామూలుగా ధామం అంటే ఉండే ప్రదేశము అని. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెబుతున్నాము? ధామ అంటే తేజస్సు అనేటటువంటి, అంటే శుద్ధ చైతన్యము అనే భావంలో దాన్ని చెబుతుంది. అంటే ఏమిందనమాట? దానికి జన్మాది రహితమైనటువంటి, కూటస్థమైనటువంటి, పరమ శుద్ధమైనటువంటి, నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త అంటాం చూసారా, అలాంటి ఆ తేజస్వరూపతత్వమైనటువంటి పరబ్రహ్మము నీవే. ఇంకోటి అయ్యే అవకాశమే లేదు. పరం అన్నాడుగా మరి. అలాంటి వాణ్ణి అలాగా దివ్యం, నిన్ను దివ్యం అంటే పరమ ద్యులోకమునందున్నటువంటి వానిగను, అంటే సర్వ ప్రపంచాతీతుడుగను, ఈ సర్వ ప్రపంచానికి అతీతుడుగా ఉన్నవాడుగను. ఆది దేవం, దేవ, దేవ అంటే దివ్యతేనే కదా అర్థము, అంటే ప్రకాశించేవాడు, అందరి యందు ప్రకాశించువాడు. అంటే ఈ బ్రహ్మము అనేదైతే అంటున్నామో అది సర్వ కారణమవటం వలన, అన్నిటికీ కారణమవటం వల్ల ఆదిదేవుడు. అలాంటి ఆదిదేవుడిగా, అజం అంటే పుట్టుక లేనివాడిగా, విభుం అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవాడిగా నిన్ను తెలుసుకుంటున్నారు. నిన్ను తెలుసుకున్నా అంటే ఇక్కడ పరమాత్మ లక్షణాన్ని ఏం చెప్పాడు మనకి? మొత్తం ఆదిదేవ. ఈయన ఆదిదేవుడు ఎందుకు అయ్యాడయ్యా అంటే, పరమం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం. ఈ కారణాల వల్ల ఆయన ఆదిదేవుడు అయ్యాడు. అజం, విభుం 3 లక్షణాలు చెప్పారు. ఇట్లా ఈయనగా పురుషుడిగా అందరూ చెబుతున్నారు. ఈ దృశ్యం ఇలాంటి ఆహుస్త ఆహుస్త్యాం ఋషయః ఆగుస్త్యాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. త్వాం ఉండాలేమోనండి. అదే ఆహుస్త్వాం, ఆహుహు కథయంతి ఎవరిని? త్వాం. త్యాగది స్వాం, అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్లండి. ఆహుస్ కథయంతి త్వాం, ఎవరెవరు చెబుతారు ఇట్లా? ఋషయః వశిష్ఠాదయః, సర్వే దేవర్షి ఎవరెవరు? నారదాదయః, తథా అసితః దేవలః వీళ్ళందరూ మహర్షులే. అపి ఏవం ఆహ వ్యాసః చ స్వయం చైవ స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అంటే నీ గురించి దేవర్తలు ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా చెబుతున్నారు. స్వయంగా నువ్వు కూడా చెప్పుకుంటున్నావు కదా ఆ విషయము. కొన్ని వాళ్ళొక్కడే చెప్పడం కాదు, నువ్వు కూడా చెబుతున్నావుగా. ఆహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్ నారదస్తదా అసితో దేవల ఋషి, అసిత ఋషి, నారద ఋషి వీళ్ళందరూ దేవర్షులు. వీళ్ళందరూ కూడాను, అట్లాగే సర్వే ఋషయ వశిష్ఠాది ఋషులు వీళ్ళందరూ, వ్యాస మహర్షి చెప్తున్నారు. స్వయం నీవే, త్వమపి నువ్వు కూడా చెప్పుకుంటా, స్వయమేవా నీవు కూడా మే నా కొరకు బ్రవీషి చెబుతున్నావు.
అట్లాగే ఇంకేం చెబుతున్నాడు? సర్వమేతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః. సర్వమేతద్ ఏతదృతం మన్యే ఏతత్ ఋతం మన్యే ఏతదృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవా. దేవతలు గాని దాను సర్వమేతత్ యథోక్తం ఋషిభిః త్వయా చ తత్ ఋతం సత్యమేవ మన్యే యత్ మాం ప్రతివదసి భాషసే హే కేశవ నహి తే తవ భగవాన్ వ్యక్తిం ప్రభవం విదుః న దేవాః న దానవాః. వాళ్ళు గాని వీళ్ళు గాని ఎవడు తెలుసుకోలేడయ్యా. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎవరైతే నువ్వు ఈ విధంగా అయితే చెప్పావో, ఈ విధంగా చెప్తున్నావు కదా, ఆహుహు కదా ఋషయోహ వీళ్ళందరూ చెప్పారని అన్నావు కదా, ఇవన్నీ కూడా ఎవ్వరూ కూడా తెలుసుకోలేరు. ఎవరు తెలుసుకోలేరు? నువ్వు ఇప్పటి వరకు నువ్వు చెప్పావు, నీ విశేషణాలన్నీ చెప్పావు. అజం అన్నావు, దివ్యం అన్నావు, విభుం అన్నావు. ఈ లక్షణాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో నారదాది మహర్షులు చెప్పారు, తర్వాత వశిష్ఠాది ఋషులు చెప్పారు, వ్యాసుడు చెప్పాడు, నువ్వు కూడా చెప్పుకున్నావు. ఇవన్నీ నా కోసం చెప్పావు కదా. ఇవన్నీ ఏవైతే చెప్పబడ్డాయో దీనివల్ల జరిగింది ఏంటయ్యా అంటే ఇదంతా సత్యమే కనుక అజం కదా. ఎప్పుడైతే అజం అన్నావో ఉత్పత్తి లేదు కనుక నీ ఉత్పత్తిని గాని దేవతలు గాని దానవులు గాని తెలుసుకోలేరు, ఎరుగరు. ఎందుకంటే లేని దాన్ని ఎట్ట తెలుస్తుందండి? మనకి ఉంటే తెలుస్తుంది. ఇవాళకైతే రేపు అసలు లేదుగా, పుట్టుకే లేదుగా. కనుక స్వయమేవాత్మానాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. స్వయమేవ ఆత్మన ఆత్మానం వేత్త త్వం నిరతిశయ జ్ఞానైశ్వర్య బలాదిశక్తిమంతం ఈశ్వరం పురుషోత్తమ భూతాని భావయతీతి భూత భావన. హే భూత భావన భూతేశ భూతానాం ఈశితః హే దేవదేవ జగత్పతే. దాని తర్వాత శ్లోకాన్ని కూడా కలుపు చదువుకోవాలండి. వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః యాభిర్విభూతిర్భిర్లోకాని మాం స్త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. వక్తుం కథయితుం అర్హసి అశేషేణ దివ్యాః హి ఆత్మవిభూతయః ఆత్మనః విభూతయః యాః తాః వక్తుం అర్హసి. యాభిః విభూతిభిః ఆత్మనః మాహాత్మ్య విస్తరైః ఇమాన్ లోకాన్ త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. తర్వాత కూడా చదువుతా. కథం విద్యాహమహం యోగిస్త్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. కథం విద్యాం విజానీయాం అహం హే యోగిన్ త్వాం సదా సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు వస్తుషు చింత్యో అసిద్ధ్యోసి భగవనే మయా. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన భూయః కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. విస్తరేణ ఆత్మనః యోగం యోగైశ్వర్య శక్తి విశేషః విభూతించ విస్తరం ధ్యేయ పదార్థానాం హే జనార్దన అర్ధతే గతికర్మణః రూపం అసురాణాం దేవ ప్రతిపక్షభూతానాం జనానాం నరకాది గమయితృత్వాత్ జనార్దనః అభ్యుదయన్నిః శ్రేయస పురుషార్థ ప్రయోజనం సర్వైః జనైః యాచ్యతే ఇతి వా భూయః పూర్వం ఉక్తమపి కథయ
తృప్తి పరితోష యస్మాత్ నాస్తి మే శృణ్వతః తన్ముఖని త్వన్ముఖని నీ ముఖం ద్వారా శృతవాక్యామృతం. ఇన్ని అడిగాడండి పాపం ఆయన. భూత భావన. పురుషోత్తమ, నీవు పుట్టుకలు గిట్టుట అనేటటువంటి లేనటువంటి క్షరాక్షర అతీతమైనటువంటి సంపూర్ణ చైతన్య స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మ భూతములను అంటే సర్వజీవరాశిని పావన చేసేవాడా. ఇందులో అన్ని సంబోధనలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రతి సంబోధనకి ఆయన యొక్క లక్షణాన్ని మనకి బోధపరుస్తున్నారు. భూతేశ అంటే భూతములకు ప్రభు, మనందరి మీద ప్రభుత్వము కలిగిన వాడు, ఈశ శక్తి కలిగిన వాడు. ఎవరైనా దేవదేవ, దేవతలకు కూడా అంటే ఈ లోకమునందు గాని పైలోకమునందు గాని ఏ లోకమునందైన కాల ఉన్నటువంటి సమస్త జీవరాశికి అధిపతి అయిన వాడు. జగత్పతే, ఈ ప్రపంచము ఈ జగత్తునంతటికీ కూడా ప్రభు అయినటువంటి నీవు త్వం ఎవరు? స్వయముగా ఆత్మనా ప్రత్యక్ రూపమైనటువంటి ఆత్మరూపమైనటువంటి నిన్ను ఆత్మానం ఉపాధి రహితమైన రూపముగా కూడా తెలుసుకోవాలి. అంటే ఏంటన్నమాట? భూత భావన అని చెప్పడం వల్ల మనకేం తెలుస్తుంది అంటే సమస్త ప్రకృతిత్వానికి, సమస్త ప్రకృతికి ఆయనే అధిపతి. ఆయన సర్వేశ్వరత్వాన్ని భూతేశ అని చెప్పడం ద్వారా తెలిసింది. ఈ సర్వకర్తృత్వము సర్వేశ్వరత్వము చెప్పారంటే సోపాధిక బ్రహ్మమును గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓ దేవదేవా, ఓ నాయన దేవదేవ పరమాత్మ అని దేవదేవ అని చెప్పడం ద్వారా సర్వ ప్రకృతిని చెప్పబడింది. అంటే జగత్పతే అనేటటం ద్వారా జగత్తు పాలన గురించి చెప్పబడింది. ముందేమన్నా దాన్ని ఏమంటారు, భూతేశ అన్న దగ్గర ఉన్న సర్వ ఐశ్వర్యత్వాన్ని సర్వేశ్వరత్వాన్ని చెప్పబడింది, ఈశిత్వ శక్తిని చెప్పబడింది. సుభూత భావన అన్నప్పుడు సర్వ ప్రకృతి తత్వము ఆయనదే అని చెప్పబడింది. ఇలా స్వామి యొక్క పాలన శక్తిని కూడా చెప్పడం అక్కడ జగత్పతే అనేటటువంటి సంబోధనలో మనకి తెలుస్తుంది. ఇలా చెప్పి నీవు లేకుండా నీవు నిరుపాధిక ఆత్మరూపము అని ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సోపాధికమైనది. నిరుపాధిక ఆత్మరూపం అంటే ఎట్లా వచ్చింది? నిరతిశయ జ్ఞానైశ్వర్య బలాది శక్తి యుతమైన రూపమును దేవాదులకు కూడా కారణమవటం వల్ల అని అక్కడ నిరతిశయ జ్ఞాన ఐశ్వర్య బల శక్తిని చెబుతూ నిరుపాధికమైన ఆత్మస్వరూపాన్ని బోధ చేస్తున్నారు. అంటే ఏమైంది? ఈ విభూతి అంటే ఏ విభూతులైతే అంటే మాహాత్మ్య విస్తరము చేత, నీ మాహాత్మ్య యొక్క విస్తారత చేత ఈ లోకాలన్నీ కూడా నీవు వ్యాపించి ఉంటావో. తిష్టసి అన్నాడుగా, వ్యాప్య తిష్టసి, వ్యాపించి ఉంటావో. ఆ దివ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యములు ఏవేవైతే ఉన్నాయో, ఇవన్నీ ఉన్నాయిగా. మరి ఇంత ఐశ్వర్య ఇవన్నీ చెప్పాడంటే భూత భావన, ఇవన్నీ విశేషణాలతో ఆయన యొక్క ఎన్ని రకాలైనటువంటి శక్తులని మనకి పరిచయం చేశారు ఈ సంబోధనల ద్వారా. ఇవన్నీ ఆయన మహాత్మ్య విస్తరణ చేత ఈ లోకమంతా ఎట్లయితే వ్యాపించి ఉన్నావో
అలాంటి నీ యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యములను అంటే విభూతులను ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విభూతులని నీవు నాకు మిగల్చకుండా అశేషేణ అంటే నువ్వు అన్ని దాచుకోద్దాయా స్వామి, ఇంకా నువ్వు ఏవైతే నీ గొప్పతనాలను అవన్నీ నాకు చెప్పే అంటున్నాడు. ఓహో అది వక్తుమర్హసి అశేషేణ దివ్య 16 శ్లోకం. అశేషేణ దివ్యా ఆత్మవిభూతయ యాభిః విభూతిభిః లోకాన్ ఇమాం త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. నీవు శేషము లేకుండా నాకు వక్తుమర్హసి చెప్పవయ్యా, చెప్పడానికి నువ్వు చెప్పాలి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఏమేమి అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన మనకి? ఏమేమి అడుగుతున్నాడు? ఏమేమి అడుగుతున్నాడండి ఆయన? కథం విద్యామహం యోగి స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింతయోసి భగవన్మయా. అది నాయన, నీ యొక్క ఆత్మతత్వం ఏదైతే ఉందో ఈ మాహాత్మ్యము విస్తరములన్నీ నీ లోకములు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావో ఆ ఆత్మ మాహాత్మ్యము యొక్క విస్తరాన్ని నాకు ఎటువంటి బ్యాలెన్స్ లేకుండా, శేషము లేకుండా నీవు చెప్పాలి. ఎందుకంటావేమో, నేను నిన్ను ఎల్లప్పుడూ చింతన చేయుచున్నటువంటి వాడినై ఉన్న నేను నా వల్ల నాకు తెలుసుకోవడం చేత కాదు. నిన్ను నా వల్ల ఎంత చింతన చేసినా కూడా నిన్ను ఎట్లా తెలుసుకుంటానయ్యా అంటే తెలుసుకోలేనంతటి విశేషం. కనుక నీవు నాకు ధ్యానింపదగిన వాడవై ఉన్నావు. కథం కథం విజానీయామహం హే యోగి స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు వస్తుషు చింతోసి ధ్యాయోసి భగవన్మయా. ఓ నాయన, నిన్ను ఎల్లప్పుడూ చింతన చేస్తూ, పరిచింతన అన్నాడు ఇక్కడ. గుర్తొచ్చినప్పుడు జాత కాదు, పరిచింతన చేస్తూ ఉన్నా కూడా నిన్ను నాతోటి నిన్ను ఏ ఏ పదార్థాలు ఉన్నావో చింతించటానికి నాకు ఎక్కడ సరిపోతుంది? నా సామర్థ్యం ఎక్కడ సరిపోతుంది? కనుక విస్తరేణ, ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా, విస్తరేణ అంటే దేవతలు గాని ఈయన ఏమని సంభవిస్తున్నాడు? జనార్దన అంటున్నాడు. విస్తరేణ అంటే దేవతలు గాని, దేవతల యొక్క ప్రతిపక్షభూతులైనటువంటి అసురులు గాని, అంటే ఏమిటి? నరకాన్ని పొందేటటువంటి వారు, వాళ్ళని నరకానికి పంపించేటటువంటి వాడు, వాళ్ళని మర్దించి ఈ రాక్షసులని అసురులని నరకానికి పంపిస్తాడు. అలాంటి ఓ జనార్దన, ఇక్కడ గమనించాల్సింది జనార్దన శబ్దం అంటే ఏమిటి? మనలో ఉన్న ఆసురీ శక్తులను నశింపజేసి రక్షించవయ్యా అని చెప్పడానికి జనార్దన శబ్దాన్ని ప్రయోగించారు. అట్లాగే ఇంకోటి ఏమిటి? దేవతలకు ఏం చేస్తాడు? అభ్యుదయ నిశ్రేయస ప్రయోజనాన్ని కలగజేస్తాడు. అలాంటి ఓ పరమాత్మ నీ ముఖము నుండి నేను నీవు ఎంత విస్తరంగా చెప్పడానికి అర్హుడని చెప్పేశాడు కదా. నీ ముఖము నుంచి వినిర్గతమైనటువంటి అమృతమైనటువంటి మాటలను వినటానికి నాకు తృప్తి అన్నది కలగదు. అంటే నువ్వు ఎంత చెప్పినా నేను వినటానికి సంసిద్ధుడను. నేనేదో ఇక్కడ ఒక గంట చెబితే తృప్తి అయిపోతుంది, అరగంట చెప్తే తృప్తి అయిపోతుంది కాదు. నీ నోటి నుంచి నీ వాగ్ అమృతమును ఎంత గ్రోలినా నాకు తృప్తి తీరదు. కనుక ఆత్మ యొక్క యోగ ఐశ్వర్య శక్తి విశేషాలను, ఆత్మ సర్వవ్యాపకము ఒకటే, భిన్నం లేదు. మళ్ళీ దాని యోగ ఐశ్వర్య శక్తి విశేషాలను
ఆత్మ యొక్క మాహాత్మ్యమును ఇంతకుముందు చెప్పావు, నువ్వు రకరకాలుగా 4 సార్లు చెప్పావు, నాకేం డౌట్ లేదు అందులో. భూయ మళ్ళీ మరొక్కసారి విస్తారంగా చెప్పవయ్యా అని అర్జునుడు అడిగాడు. అంటే ఈ విభూతి యోగములో భగవంతుడి యొక్క విభూతులను చెప్పుకోవటానికి ముందు అర్జునుడు ఈ ఈ కారణాల వల్ల, ఒక్కసారి మనం అర్జునుడి ప్రశ్నలన్నీ మళ్ళీ గమనించినట్లయితే కనపడకుండా ఒక శంక మనకు కనపడుతుంది. అక్కడ కనపడకుండా ఏమిటది? నీవేమో నిరుపాధికమైన నిరంజనమైన పుట్టుక లేనటువంటి అని చెప్పుకొచ్చావు. అంటే ఒక నిరుపాధికమైన బ్రహ్మ పదార్థం యొక్క విచారణ జరిగింది, సోపాధిక బ్రహ్మ పదార్థము యొక్క విచారణ జరిగింది ఇప్పటి వరకు. దీని మధ్యలో మధ్యలో ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు? ఈ నిరుపాధిక బ్రహ్మమునకు సోపాధిక బ్రహ్మమునకు తేడా చెబుతూ, ఇది ఎవరో వేరే చేసింది కాదయ్యా, నా మాయే, నా వైష్ణవి మాయతో నేనే చేశాను అని చెప్పాడు. కనుక వైష్ణవి మాయకి విష్ణువుకు అభేదాన్ని తెలియజేశారు. అది ఆయన శక్తిగా ఆయనే చేసినట్టు చెప్పారు. ఈ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ని పోగొట్టుకోవడం కోసమని మరొక్కసారి చెప్పా ప్లీజ్, నాకు అర్థం కాలేదు అన్నట్టుగా అడిగాడు. అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ సత్వరంగా చెప్పటానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు పరమాత్మ. శ్రీ భగవాను వాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే అని తర్వాతి శ్లోకం చెప్పారు. భగవానుడు ఏం చెప్పాడో రేపటి తెలుసుకుందాం. అందుకని మధ్యలో అర్జునుడు డైలాగ్ లాపటం ఎందుకని ఆ 4 మాటలు ఇవాళ చెప్పేసుకున్నాం. రేపు భగవాను వాచ దగ్గర నుంచి ఆయన ఏం చెబుతాడో, ఆయన గొప్పతనం ఏమిటో, ఆయన విభూతులు ఏమిటో, తర్వాత విశ్వరూపంలో ఏం చూపిస్తాడో ఇక వరుసగా వెళ్ళి మనకి భక్తి ఎట్లా కలగో భక్తి యోగం దగ్గర అవుదాం. తర్వాత మళ్ళీ 13వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభం చేసి 80 పద విచారణకు విందాం. ద్వాదశోధ్యాయంతో తత్పద విచారణ పూర్తవుతుంది. ఇప్పుడంతా తత్తే, ఆయన ఏమిటో చెబుతున్నాడుగా మనకి. చూద్దాం. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందాం.